I will explain about Tardigan series. What is the lesson name? Sense organs and teeth. Sense organs and teeth. How many sense organs are there in our body? In our body, how many sense organs are there? Already yesterday completed. Once again, I will repeat it. How many sense organs in our body? 5 sense organs. How many? 5. What are they? First one is eye. Ear, E-A-R, ear. Third one is nose, N-O-S-E, nose, tongue. First one is E-Y-E, eye. Second one is E-A-R, ear. Third one is N-O-S-E, nose. And fourth one is tongue, T-O-N-G-U-E, tongue. And fifth one is skin. Fifth one is skin. These 5 are total. How many organs? Sense organs. 5 sense organs. Already yesterday completed eye and ear. Today I will explain about nose. How many sense organs are in our body? 5 sense organ. Eye. In eye, this is for eye. And what is this ball? The eye ball. The ball is structure of the eye is called is eyeball. What we call this ball is eyeball. And what eyelashes, what they are doing work? Eyelashes, dust particles అంటే మన కంట్లో ఏదైనా దుమ్ము కానీ నలక పడినప్పుడు ఇది ఐలాషెస్ అనేది మనకు కాపాడుతూ ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ ఫర్ ఐ. మనకి కళ్ళు ఐస్ బాగా కనిపించడానికి we are eat A vitamin, ఓకేనా? లీఫీ వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫిష్ you eat more much. This is for eye. We can see the colorful and near, far. We can see the total world. We can see with my eyes. మన కళ్ళతో ఏం చేస్తాం? చూస్తాం. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఐస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఇయర్. సెకండ్ వన్ ఈస్ ఇయర్. Second one is ear. Ear is what you are doing here is what kind of function? Hearing. Hearing sound. Hearing sound. మనము శబ్దాలను వినడానికి we are using for ear. Yes or no? We are listening the loud voice and train moving, no? And train sound and aeroplane sound and bus sound, horn here are visible. Visible means vinadam. This is for ear is very important. Nana ear is carefully you clean it. Okay na? Don't use pins, safety pins. You use earbuds and take one cotton towel. Take one cotton towel and you clean the ears. Okay na? How many ears and eyes? 2 ears and 2 eyes. Next one is nose. Next one is nose. What is this? Nose. Nose like this also draw. This is for nose. See na, in this picture is given nose. This is for nose. This is for nose. Say the spell of nose. Nose means mukku. N-O-S-E, nose. Nose, what they are doing function. Mana nose gana what can you are doing? What can you are doing? We can smell. Suppose your mom prepared chicken. Okay na? Your mom prepared chicken but you don't know how to prepare in the lunch. Here smell is coming. In smell is coming means which one is observe and listen and your mind is telling yours. మనకి ఆ స్మెల్ చూడగానే మనకి ఇది చేస్తుంది మమ్మీ అని మనం ఎలా చెప్పగలం? ఏది అబ్జర్వ్ చేసుకొని చెప్పగలం? నోస్ perfume bottles also, dustbins దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు very garbage is bad smell. How we are saying this is a good smell, this is a bad smell, this is a nice beautiful smell is how can you are explaining? Nose. Yes or no? Nose. Smells means వాసనను చూడడానికి మనకి ఈ నోస్ అనేది we are useful
to us. And next one thing also we are doing, breathing. Breathing means what? Breathing in, breathing out. అంటే మనము ఏం చేస్తాము, గాలి పీల్చుకుంటాం కదా, గాలి పీల్చుకోవడానికి కూడా యూజ్ అయ్యేది నోస్. సి యు ఆర్ వర్క్ డూయింగ్, మన పని మనం చేసుకుంటూ మనం బ్రీతింగ్ ఇన్ బ్రీతింగ్ అవుట్ చేస్తుంటాం. బ్రీతింగ్ ఇన్ మీన్స్ వీఆర్ అబ్జర్వ్ దట్ ఆక్సిజన్, మనం ఆక్సిజన్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని వి రిలీజ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ టూ ఆర్ డూయింగ్. స్మెల్స్ గుర్తుపడుతుంది అండ్ వీఆర్ డూయింగ్ బ్రీతింగ్ ఆల్సో. నోస్ హ్యాస్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ టినీ సెల్స్. మన నోస్ లోపల లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ టినీ సెల్స్ ఉంటాయి నాన్న. టినీ సెల్స్ మన నోస్ లోపల చాలా చిన్న చిన్న సెల్స్ మీన్స్ కణాలు చాలా ఉంటాయి మన లోపల. అండ్ నోస్ ఇన్సైడ్ హెయిర్స్ ఆల్సో ఇస్ దేర్. వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఫంక్షన్ హెయిర్స్ ఇన్ అవర్ డస్ట్ పార్టికల్స్ అవన్నీ లోపలికి ఇన్సైడ్ బాడీ ఇన్సైడ్ పంపించకుండా ఆ హెయిర్స్ అనేవి డస్ట్ని అలాగే పెట్టి, అందుకే నోస్ని డైలీ క్లీన్ యువర్ నోస్. ఎసాను మనం చూడడానికి బాగోదు కాబట్టి నోస్ని క్లీన్ చేసుకోమని చెప్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ టు హెల్ప్ us identify the smell, what they are doing function, identify the different types of smell and we are breathing also we are doing using the nose. మన నోస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం నోస్లో ఆవిరి పెట్టి ఏం యూజ్ చేయకూడదు. ఓకేనా, మంచిగా కాటన్ టవల్ తీసుకొని నోస్ని మంచి క్లీన్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ ఫర్ నోస్. అండ్ నెక్స్ట్ టంగ్ మీన్స్ నాలుక. This is for tongue. T-O-N-G-U-E. What is the tongue spell? T-O-N-G-U-E. Tongue. What they are doing function? Tongue ante enti? We are eating delicious food. We are eating delicious foods. How is the taste? మన టేస్ట్ రుచులను తెలియజేసిన. టేస్ట్ మీన్స్ రుచి కదా అమ్మా. సూపర్, టుడే లంచ్ ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్, సూపర్గా ఉంది అని మనం చెప్తూ ఉంటాం కదా. టేస్ట్ అంటే మనకి రుచులను తెలియజేసింది. ఫర్ టంగ్, నాలుక ఏం చేసింది మనకి రుచులను తెలియజేసింది. కంపల్సరీ యూ మార్నింగ్ బ్రష్ ఆఫ్టర్ యూ క్లీన్ ద టంగ్. ఓకేనా, మన టంగ్ పైన ఉన్నటువంటి వీఆర్ ఈటింగ్ అన్ని ఫుడ్ రోజంతా తీసేస్తూ ఉంటాం. టంగ్ పైన వైట్గా ఇట్లా మొత్తం వచ్చేస్తుంటుంది, అదంతా క్లీన్ చేసుకోవాలి డైలీ. ఓకేనా, అలా క్లీన్ చేసుకోవడం వలన మనకు ఉన్నటువంటి బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా అంతా బయటికి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది, లోపలికి పోనీయకుండా ఈ టంగ్ అనేది మనకి కాపాడుతూ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఫర్ టంగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ మౌత్. మనం డోంట్ ఈట్ హాట్ ఫుడ్ ఐటమ్స్. యూ ఈట్ సమ్ కొంచెం సేపు అయినాక తినాలి. సమ్ ఆఫ్ లైక్ వైల్ అదర్ లవ్స్ టు స్టిక్కీ food. See, this is for tongue. The tongue has small taste buds on its helps to detect the taste of our food. The tongue also help us to speaking. Taste చేస్తుంది and help us to speaking. Suppose without tongue, how can you speak out? You speak out? Once your tongue పట్టుకొని మాట్లాడండి, మాట్లాడతారా? No, we can't speak without tongue. Tongue is doing tasting. We are tasting and we are able to speaking. మనం ఏదైనా మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు కూడా వాట్ యు ఆర్ యూజింగ్, టంగ్ యూజ్ చేసి మాట్లాడుతూ ఉంటాం. యూజ్ ఏ టంగ్ క్లీనర్ టు క్లీన్ యువర్ రెగ్యులర్లీ. ఓకేనా, మనం టంగ్ని కూడా రోజు రెగ్యులర్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి. టంగ్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఫంక్షన్ టేస్ట్. ఓకేనా, టేస్ట్ మీన్స్ రుచినని. టేస్ట్ అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు స్పీక్ అవుట్, స్పీకింగ్ హెల్పింగ్. ఓకేనా, మనం మాట్లాడడానికి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ఫర్ టంగ్ ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్ ఈస్ స్కిన్ ఈజ్ వెరీ లార్జ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. మన బాడీ మొత్తం ఫుల్ ఈజ్ కవర్డ్ విత్ స్కిన్. మన బాడీ మొత్తం ఏంతో కవర్ అయ్యింది, స్కిన్. మనకు వీఆర్ విజిబుల్ ద మజిల్స్, బోన్స్, సెల్స్, నో, టోటలీ కవర్డ్ విత్ స్కిన్. స్కిన్ ఈజ్ వెరీ లార్జ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. అది చాలా పొడుగ్గా ఉంటుంది. మనం హెయిర్ టు లెగ్స్ వరకు, టోన్స్ వరకు టోటల్ కవర్డ్ విత్ ద స్కిన్. How can say that a object hot or cold?
eating ice cream. Okay na? We are eating ice cream. Hey, ice cream is very cool. Is that how is you are saying? You are touching. పట్టుకోనే మనకు చేస్తూ ఉంటాం కదా. సో ఆ స్కిన్ టచ్ అవుతూ ఉంటూ మనకు బ్రెయిన్ సజెషన్స్ ఇస్తుంది. ఓ దిస్ ఈజ్ వెరీ కూల్, దిస్ ఈజ్ వెరీ హాట్ బాడీ, డోంట్ టచ్. అది ముట్టుకుంటే మనకే హాని కలుగుతుంది అని ఎవరు సజెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు? మనకు బ్రెయిన్ అంతా సజెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది. స్కిన్ అవన్నీ మనకి స్కిన్ ఒకటే గుర్తుపడుతుంది. మన నోస్తో కోల్డ్ ఉంది, హాట్ ఉందని చెప్పగలమా? నో. అండ్ ఇట్ కెన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఆర్గాన్. ఇట్ కెన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఇన్ అవర్ బాడీలో ఈ స్కిన్ లేకపోతే మనకు చాలా అసలు ఏమి యూస్ ఉండదు. దిస్ కెన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మన బాడీలో నుంచి బ్యాక్టీరియా అదంతా లోపలికి వెళ్ళకుండా కవర్డ్ విత్ ద స్కిన్. డైలీ యూ 2 times you bath daily. ఓకేనా? How many times? 2 times bath daily. How many times? 2 times. How many times? 2 times we bath regularly. Twice a day. మన మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ మన బాడీని క్లీన్గా పెంచుకోవాలి. ఎస్ ఆర్ నో? నెక్స్ట్ మనం నీట్గా ఉంటేనే మన దగ్గరికి ఎవరైనా సో దిస్ బాయ్ ఈస్ బ్యాడ్ స్మెల్ ఈస్ కమింగ్ లైక్ దిస్ సేమ్. సో యూ క్లీన్ యువర్ బాడీ అండ్ ఫేస్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ స్కిన్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఫంక్షన్. స్వెట్. కొందరికి స్వెట్ మీన్స్ మనం సపోజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద అవుట్ సైడ్, బయటకు వెళ్ళినప్పుడు స్వెట్ వస్తూ ఉంటుంది. సో యూ క్లీన్ యువర్ ఫేస్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ ఇట్ కెన్ డిటెక్ట్ వేరియస్ sensations such as heat, cold, మన బాడీ మనకు వర్షం నుంచి రైన్, హీట్, కోల్డ్, పెయిన్, సాఫ్ట్, రఫ్. మనం ఏదైనా యు ఆర్ టేకింగ్ ఎనీ ఐటమ్, దిస్ ఈజ్ వెరీ హీట్, దిస్ ఈజ్ వెరీ కోల్డ్, దిస్ ఈజ్ వెరీ పెయిన్, మనకు చాలా పెయిన్గా ఉంది. సాఫ్ట్, ఇది చాలా స్మూత్గా ఉంది. సో రఫ్, దిస్ ఈజ్ వెరీ రఫ్. బ్రేక్స్ మీన్స్ ఇటుకలు చాలా రఫ్గా ఉంటాయి కదా, అండ్ స్మూత్గా ఉంటుంది. సపోజ్ ఇది స్మూత్ ఇస్ యు ఆర్ టేకింగ్, హౌ యు ఆర్ ఫీలింగ్ అంటే మనకు అది ముట్టకోగానే అలా ఫీలింగ్ తీసేది. విచ్ వన్ ఈజ్ స్కిన్. దిస్ ఈజ్ వెరీ సచ్ హ్యాస్ heat, cold, pain, soft, rough, etc. It can detect various situations. Okay na? It can detect various situations. మనం ఇలా సిచ్యువేషన్స్ వస్తున్నప్పుడు ఈ స్కిన్ ఇవన్నీ మనకు ఐడెంటిఫై చేస్తాం. మనం హౌ టు ఐడెంటిఫై? స్కిన్ ఉంటేనే కదా మనకి ఇవన్నీ చెప్పగలం. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ స్కిన్. యూ డైలీ ట్వైస్ యూ బాత్. ఓకే నా? రెగ్యులర్లీ. Understood Nana? How many sense organs are said? Eye, ear, nose, tongue, skin. These 5 sense organs are very important in our body. వీటిని చాలా మంచిగా మనం రక్షించుకోవాలి. ఇందులో ఏది ఒకటి లేకపోయినా కానీ మనము we can't live it. మనకు చాలా బతకడానికి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇన్ అనదర్ మ్యాన్ పై యు ఆర్ డిపెండెడ్, అనదర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ పై. ఎవరెవరైనా ఇప్పుడు సపోజ్ we can't tongue, మనం ఉన్నా కూడా మాట్లాడలేము, తినలేము, ఏమీ చేయలేము. ఉన్నా ఒకటే లేకున్నా ఒకటే. నోస్ ఉంటేనే వీ కెన్ బ్రీత్, మనం బ్రీతింగ్ తీసుకోవడం వల్లనే మనం బతుకుతాం. వేస్తున్నాం. అండ్ ఇయర్ వీ కాంట్ ఎనీ విజబుల్, మనకేమి సౌండ్ వినకపోతే చోటలాగా ఒక కూర్చోవాల్సి వస్తుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఐస్ లేకుంటే కూడా వీ కాంట్ లీవ్ ద వరల్డ్. అండర్స్టాండ్ అన్న? టుమారో హోంవర్క్ ఆల్రెడీ ఆల్ మెంబర్స్ డిడ్ చేశారా? How many sense organs in our body are given, and what is called the ball structure of eye is called is eyeball. And today I will give workbook open ana. నేను డైలీ చెప్పేవన్నీ you open workbook and course book. ఇందులో ఉన్నటువంటి యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి కదా, fill in the blanks, match the following, మీకు ఈజీగా ఉంటాయి. ఆల్రెడీ వచ్చేసి ఉంటే చేయండి. ఓకేనా? టుడే ఆల్సో workbook open and write the 2 picture given body. Picture given: eyes, nose, mouth, tongue, skin, ears. You are given. You write the 5 sense organs names. Right? Okay now. Thank you.